Okay. Hi everyone. So I hope screen is visible now. Yes. So yesterday we started with a statistics introduction, types of a statistic, then sample, population. These things we have covered yesterday. Today we will go with the next topic, that is a bars and bars or sorry graphs or charts in a statistics, right? So bar chart, those will be the like vertical column type structure will be there, which will give you the count for that particular category. So categorical data, for categorical data, you can plot like this. Suppose you are having the column called gender, and in that, what do you want? Count of a male, count of a female. On x-axis, male is there, female is there, and on this, there will be a count. So in this case, it will play a important role. Again, pie chart, that is just a distribution as per the like strength. Okay, suppose 100 people are there, so this 100 will be divided into the 360-degree with the help of sector, with the help of a sector of a circle. Okay, so different representations are there, like bar chart is there, pie chart is there, histogram is there. Okay, so for a particular range, suppose it is started at in somewhere 300, right? And you need to break this line. So basic concepts that we can see, or those we have learned in the like schools or like in intermediate college, like that. So number of lamps as represented like this. So area will be covered here. It will consider the area. Again, only lines are there according to the like. If you want to compare, suppose this is actual result, this is actual result, and this is predicted result for a particular use case. So this can be represented. These two lines can be compared. So at 100, what is the result? At 200, what is the result? At 300, what is the scenario? So for that, we can plot this line chart like that. Okay. Then box plot, scatter plot. These are the like important one. So you can see this box plot. At center, there is a median, right? At center, what is there? Median is there, and interquartile range IQR is there, which is a difference of Q3 minus Q1, right? This IQR is nothing but Q3 minus Q1, and again there is some bar like limit. How this limit is represented? Q1 minus 1.5 times IQR. Okay, so what is the whatever the value of Q1 is there, or whatever value of, suppose this is 25, this is 75, and some IQR will give you 50. Okay, so 25 minus 1.5 times IQR. So suppose 25, in this case 25 minus 75, so minus 50, and in this case it will be Q3, that is 75 minus 75, so 0. So minus 50 to 0 can be considered as a like range for that particular variable. Okay, suppose age is there, and if you find out these values, if you calculated these values, what is the minimum and what is the maximum, so whatever is that is below minimum and above maximum will be considered as an outlier in your data. So in order to find out the outlier, this box plot play an important role. For a particular column, if you are plotting a box plot, whatever points, those are represented below this line and above this line. Okay, those will be considered as outliers. What is meant by outlier? The observations away from given range. Given range. What is the meaning of given range? Suppose range for your age column is 0 to 100. Above 100, it's very difficult to get the age, or like it is not possible. And some values are like 150, 160, 200. That cannot be possible. Okay, so these will be called as the outliers. So in order to find out the outliers, we are using this box plot. Again, if you want to like see the dispersion of the data, or like distribution of the data, we can plot the scatter plot for the quality characteristic. Input and output you can give, and you will get the like distribution like this in the points. So there we can use this scatter plot. So different plots are there. Then it will come to the probability density function, sometimes called as the
PDF function as well. Okay, sometimes called as the PDF function as well. So probability density function is a statistical expression that defines the probability distribution. What can be the probability for the distribution of a data? Okay, for the distribution of a data, 1%, 2%, like this you are having on y-axis. On y-axis I am having the percentage values of the probability, and on x-axis you are having the actual values or a range. What is the probability that it will be at a 25? What is the probability it will be at a 30? So 1% that is it will be till 30, like that. Okay, so you can see two types of charts are there. One is dotted one is continuous one. So it is, what is mean by discrete and what is mean by continuous? What is mean by discrete and what is mean by continuous? So continuous data, that means all values are continuous. Suppose I'm having age. Okay, different values will be there. I'm having salary. You are having price. And if you are having 1,000 data points, there may be a possibility that you will have 1,000 different values of a salary. Salaryच्या 1,000 different values असू शकतात, राईट ना? सॅलरीच्या डिफरंट 1,000 व्हॅल्यूज असू शकतात. पण डिस्क्रीट मध्ये काय होतं, समजा तुमच्याकडे ग्रेड आहे ABCDE, त्यावेळेला काय होईल, या 5 याच्यामध्ये हा 1,000चा डेटा डिस्ट्रीब्यूट होईल. सो दॅट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रीट और कॅटेगरिकल किंवा डिसकंटिन्युअस. इज इट ओके? हा फरक कळतोय सगळ्यांना? त्यामुळे हे डॉटेड येतात की ते एकच पॉईंट येतोय बघा. 3% साठी समजा 40ची 3% प्रोबॅबिलिटी, तो एकच पॉईंट आलाय. इज इट ओके? हे सर्वांच्या लक्षात येत आहे? डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअसचा फरक कळतोय? त्याला जर प्लॉट केलं तर तो प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन असं दाखवतो आपल्याला. ठीक आहे, आता एक्झाम्पल दिलंय काय, सपोज द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. 2 कॉइन जर टॉस केले तर आपण एक्स कसा फाइंड आउट करतो रे? एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स. सो एक्स इज अ रॅन्डम व्हेरिएबल. हेर सॅम्पल स्पेस काय ती? सॅम्पल स्पेस काय ती? 2 कॉइन टॉस केल्यावर, 2 कॉइन टॉस केल्यावर एक तर दोन्ही हेड येतील, एक हेड एक टेल येईल, एक टेल एक हेड येईल, किंवा दोन्ही टेल येऊ शकतात. येस, समजतंय नाही? 2 कॉइन टॉस केल्यानंतर एक्झाम्पल म्हणजे सॅम्पल स्पेस, टोटल सॅम्पल स्पेस, जसा एक कॉइन टॉस केला, एकच कॉइन टॉस केला तर हेड आणि टेल येतो फक्त. एक तर हेड येईल किंवा टेल येईल, पण इथे 4 पॉसिबिलिटीज येतील. इज इट ओके? मग याचं जे आउटपुट ऑफ द फंक्शन, याचं जर आउटपुट फाइंड आउट करायचं असेल मला, तर कसं फाइंड आउट करणार मी? एक्स ऑफ एच एच काय येईल? बोथ टेल. कारण काय तुम्ही काय घेतलंय? नंबर ऑफ हेड्स घेतलं ना. एक्स म्हणजे काय डिफाईन केलंय तुम्ही? एक्स इज अ रॅन्डम व्हेरिएबल ऑर फंक्शन विच इज नंबर ऑफ हेड्स. किती नंबर ऑफ हेड्स आहेत? मग फर्स्ट याच्यासाठी नंबर ऑफ हेड्स किती आहेत? 2. सेकंड केसमध्ये एच आणि टी आहे, नंबर ऑफ हेड्स किती आहे? 1. थर्ड केसमध्ये नंबर ऑफ हेड्स किती आहे? टेल. हे वाईस वर्सा पण करू शकतो. नंबर ऑफ टेल्स वर पण सेम आन्सर राहील, बरोबर ना? नंबर ऑफ टेल्सला पण येणार, कारण याला 2 येईल, याला 1 येईल, याला 1 येईल, याला 0 येईल. सो सिनारिओ विल बी सेम, जस्ट इन रिव्हर्स ऑर्डर, राईट? एक्स ऑफ टी किती येईल? 0. सो पी ऑफ एक्स, probability of x is equal to 0. That probability that number of heads is a 0. काय येईल रे? Probability that number of heads is a 0. What it will be? 1/2 into 1/2. How? Can you tell me? Are you getting this? बोला. Yes. What is total sample space? What is total sample space? Everyone got this? What is the probability of x is equal to 0? What is the probability of x equal to 1? That is probability that number of heads is 1. Number of heads is 1. So probability of h on ht and th, right? ht and th, that will be 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 1/2. So it will be total. Yes, this is 1/4 plus 1/4. So it will be 1/2. Then probability x is equal to 2. That is probability that number of heads is a 2. So it will be probability of h by h is equal to 1/2 into 1/2. So total will be 1/4. So if you find out all the probabilities, सगळ्या probabilityच्या व्हॅल्यूज तुम्ही ऍडिशन करून बघा किती येत आहेत. सगळ्या किती यायला पाहिजे रे?
सगळ्याची मिनिमम प्रोबॅबिलिटी किती येईल? सगळे जे 4 इव्हेंट तुम्ही फाइंड आउट करताय त्याची सगळ्याची मिनिमम प्रोबॅबिलिटी किती येईल? ऑलवेज 1 येईल. प्रोबॅबिलिटीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ प्रोबॅबिलिटी? 1 राईट. किंवा असं म्हणू शकतो आपण प्रोबॅबिलिटीची जी व्हॅल्यूची रेंज आहे ती किती आहे? 0 to 1. एक तर 0 असेल किंवा 1 असेल. करेक्ट. एक तर 0 असेल किंवा 1 असेल. राईट. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. नेक्स्ट, नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन किंवा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, आणि दुसरा वर्ड काय त्याला? सेकंड वर्ड इज गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन. काय? गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन. हे लक्षात ठेवा. काय? नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन इज बॅकबोन ऑफ अ डेटा सायन्स. ज्यावेळेस तुम्ही डेटा अनालिटिक्स मध्ये किंवा डेटा सायन्स मध्ये वर्क करता तर हा वर्ड खूप वेळा येईल. कोणता? नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. किंवा असं म्हटलं जातं युअर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. काय पाहिजे तुम्हाला? तुमचा डेटा काय पाहिजे? नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड पाहिजे, असं एक्सपेक्टेशन असतं प्रत्येकाचं. सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सायंटिस्ट कॉल कार्ल फ्रेडरिक गॉस. सो इट इज कॉल्ड एज द गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन, ऑल्सो नोन एज बेल शेप कर्व किंवा बेल कर्व फॉर इट्स बेल शेप ग्राफ. ज्यावेळेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मी प्लॉट करतो त्यावेळेस मला शेप असाच मिळतो. ज्यावेळेस मी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन प्लॉट करतो त्यावेळेस हाच शेप आपल्याला मिळतो. ओके. सो बेल शेप कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन हे सगळे सिमिलर वर्ड आहेत. आता याच्यामध्ये बघा, फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेस प्लॉट करतो आपण, समजा आपल्याला अशा व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. काय? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अशा व्हॅल्यूज आहेत तुमच्याकडे. राईट. तर या व्हॅल्यूज जर मी याच्यावरती प्लॉट केल्या, म्हणजे ह्या एक्सच्या व्हॅल्यूज आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. हा एक्सचा कॉलम आहे तुमचा, आणि इकडे त्याचा काउंट आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी किती वेळा तो ऑकर होतोय, 10 किती वेळा येतोय, 20 किती वेळा येतोय, असं जर मी याला प्लॉट केलं, जर याचा शेप असा येत असेल, जर याचा शेप बेल शेप येत असेल, तर मग ते डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन किंवा गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन आहे. या केसमध्ये त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलसाठी मीन, मीडियन आणि मोड सेम येतात. मीन, मीडियन आणि मीन, मीडियन आणि मोड सेम येतात. सेंटरला जी व्हॅल्यू असते ती मीन, मीडियन किंवा मोड असते, पण ती एकाच ठिकाणी येते. म्हणजे याचा 30च मीन असेल, 30च मोड असेल आणि 30च मीडियन असेल. या केसला जनरली काय म्हटलं जातं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हटलं जातं. आता ही एकदम रेअर केस झाली, आयडियल केस झाली, बरोबर. बट जनरली काय म्हणतो आपण की मॅक्सिमम डेटा जर मीनच्या जवळ असेल ना, म्हणजे इथं जर समजा 7 पॉईंट आहेत, बरोबर. किती पॉईंट? इथं 7 पॉईंट आहे. याचा समजा मीन आहे माझ्याकडे 40. मीन किती आहे? 40. तर जास्तीत जास्त डेटा पॉईंट जर 40च्या अराउंड असतील, जास्तीत जास्त डेटा पॉईंट जर 40च्या अराउंड असतील, तर ऑब्व्हियसली इथं हा मोठा शेप येणार. असा हा वर काय येणार? असा हा काय दाखवतोय? डेन्सिटी दाखवतोय की जास्तीत जास्त पॉईंट कुठे आहेत? या पॉईंट जवळ आहे. म्हणजे जास्तीत जास्त जे डेटा पॉईंट आहेत ना, आपल्याकडे 1000 पॉईंट आहेत, आपल्याकडे 1000 पॉईंट आहेत, आणि त्यातले समजा 700 पॉईंटच तुमचे काय आहेत? या रिजन मध्ये. उरलेले समजा इकडे 100 आहेत आणि इकडे 200 आहेत. जरी यांनी कम्प्लीट तुम्हाला सिमेट्रिक नाही दिलं, तर मॅक्सिमम डेटा lie in this region at central position and this distribution is symmetric about a mean. म्हणजे मीनच्या आसपास जर जास्त पॉइंट्स असतील तर तो डेटा जनरली गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन किंवा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतो. हे कळतंय का? याचा शेप असाच काय येतो? हा जो शेप आहे ना, हा शेप असाच आहे. जरी असं आहे की इथं जास्तीत जास्त पॉइंट आहे, हा जो मीन आहे ना, ही ऍक्च्युअली काय? डेन्सिटी. इकडं कडेला कमी पॉइंट आहेत. समजा 1000 पॉईंट ऑफ करत असतील तर यातले 700-800 पॉईंट या सेंटरच्या अराउंड असतात आणि उरलेले पॉईंट स्प्रेड झालेले असतात. ओके. सो मीन, मोड आणि मीडियन याचं जर फाइंड आउट करायचं असेल तुम्हाला, नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी फॉर्म्युला कसं दिलं? एफ ऑफ एक्स ऑन म्यू. म्यू म्हणजे काय? म्यू म्हणजे काय? सॅम्पलचा मीन, बरोबर. सॉरी, कशाचा? म्यू म्हणजे काय? पॉप्युलेशनचा मीन, राईट. सिग्मा स्क्वेअर. व्हॉट इज मीन बाय सिग्मा स्क्वेअर? येस, एनीवन? सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे काय? सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे व्हेरियन्स, बरोबर. फक्त सिग्मा म्हणजे काय? स्टँडर्ड डेव्हिएशन. व्हेरियन्स इज अ स्क्वेअर ऑफ अ स्टँडर्ड डेव्हिएशन. म्यू म्हणजे मीन ऑफ अ पॉप्युलेशन. एक्स म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट जर करायची असेल तर हा फॉर्म्युला दिलाय. फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा नाहीये, फक्त आता तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी दिलाय की फॉर्म्युला काय येऊ शकतो, राईट. सो
जनरली जे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते मीनच्या अराउंड सिमेट्रिक आहे आणि मीन मोड मीडियन जर एकाच जागेवर असतील तर ते एक्झॅक्ट गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन किंवा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हटलं जातं. ठीक आहे. याला एक इम्पिरिकल रूल आहे की तुमच्याकडे जो 100% डेटा आहे, इम्पिरिकल रूल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असं म्हटलंय. ठीक आहे. सो इथं समजून घ्या तुम्ही आता काय, ऑलमोस्ट ऑल द डेटा लाईज विद इन द 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन. किती स्टँडर्ड डेव्हिएशन? सिग्मा म्हणजे काय रे? सिग्मा म्हणजे काय? स्टँडर्ड डेव्हिएशन. सिग्मा कसा काढायचा आपण फॉर्म्युला घेतलाय ऑलरेडी, राईट ना? एक्झाम्पल होईल याचं, म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा ऍक्च्युअल केसमध्ये म्हणजे ज्युपिटरमध्ये पण मी तुम्हाला दाखवल की याच्यावरती वर्क कसं करायचं. आत्तासाठी असं समजून घ्या की म्यू हा सेंटरला आहे, बरोबर? इथं सेंटरला व्हॅल्यू कोणती आहे? म्यूची आहे, म्हणजे मीन आहे, बरोबर? तुम्ही फाइंड आउट काय केलंय? म्यू फाइंड आउट केला आणि सिग्मा फाइंड आउट केला, म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर डेटा. तर एक स्टँडर्ड डेव्हिएशन राईट साइड, एक स्टँडर्ड डेव्हिएशन लेफ्ट साइड. तर हे काय झालं? 1 स्टँडर्ड डेव्हिएशन झालं. काय झालं? 1 स्टँडर्ड डेव्हिएशन झालं. नंतर 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन मीन मध्ये ऍड केल्यानंतर 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन. तर सिमेट्रिक अबाउट मीन आहे, बरोबर ना? डेटा इज सिमेट्रिक. जेवढं तुम्ही राईट कडे असणार तेवढंच कुठं पाहिजे? लेफ्ट साइडला पाहिजे. जेवढं राईट कडे असणार तेवढंच लेफ्ट साइडला पाहिजे. तर मॅक्सिमम किती आहे? हाऊ मेनी स्टँडर्ड डेव्हिएशन? ऑलमोस्ट ऑल द डेटा लाईज विद इन 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन. 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन पर्यंत आपण जाऊ शकतो. सो दिस रूल एनेबल्स अस टू चेक फॉर द आउटलायर. म्हणजे याच्या बाहेर जर काही जात असेल, याच्या बाहेर जो काही डेटा जात असेल तो म्हणजे काय रे? याच्या बाहेर जो डेटा जातो त्याला काय म्हणायचं? आउटलायर. तो आपल्या काही कामाचा नाही. म्हणजे मला जर एजच्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतील तर तुमचा जी काही जनरल रेंज आहे 0 to 100 ही सगळी इथं येईल. इकडे जास्तीत जास्त 0 असेल, इकडे जास्तीत जास्त 100 असेल. मग -5 आला तर तो याच्या बाहेर जाईल. तुमच्याकडे 150 व्हॅल्यू आली ती याच्या 100च्या अबोव जाईल. सो -5 150 कॅन बी कन्सिडर ॲज आउटलायर. इज इट ओके? सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द आउटलायर इट्स व्हेरी इझी और हेल्पफुल विथ दिस रूल. बट पण परत याच्यात कसं आहे की जनरली तुमचा जर 68.27 किती 68.27% डेटा म्हणजे 1000 मधले जर तुमच्याकडे साधारण 680 पॉइंट्स किंवा 682 पॉइंट्स 1 स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये येत असतील, किती 1 स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये 682 पॉइंट्स, नंतर नियर अबाउट 954 पॉइंट्स 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये येत असतील आणि नियर अबाउट सगळेच 997 म्हणजे अप्रॉक्सिमेट आहे, कम्प्लीट 100% नाही दिलेलं, 997 जर तुमचे 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये येत असतील then it is called as the normal distribution. So this is the basic empirical rule for normal standard deviation. If your 68% data lie within a single standard deviation or 95% data lie in a 2 standard deviation, or if your 100% data is covered in the 3 standard deviation, that distribution is called as the normal distribution. So it is helpful to determine the normality of any distribution. Is it okay guys? हे थेरोटिकल आहे आता, म्हणजे समजून घेण्यासाठी मे बी थोडंसं टफ होईल, बट ज्यावेळेस ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये एखादी लिस्ट घेऊन मी तुम्हाला प्लॉट करून दाखवल तर त्यावेळेस आता शेप चेंज होतो. तर प्रॅक्टिकलच्या सेशन मध्ये हे क्लिअर होऊन जाईल, डोंट वरी. की समजा मी जर अशा काही व्हॅल्यूज दिल्या तुम्हाला, समजा सिंपल असं जर घेतलं ना 1 2 3 4 5, तर जनरली हा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन देतो, कारण 3-4 राऊंड बरोबर हा काय फॉर्म करतो, असा कर्व फॉर्म करतो. पण हाच डेटा जर मी असा घेतला 1 2 3 4 5 आणि याच्यामध्ये एक आउटलायर 100, तर हा काय होतो, शिफ्ट होतो. कसा शिफ्ट होतो की एका साईडला शिफ्ट होतो हा, कारण याचा मीन 3 आहे, वरच्याचा मीन किती येतो 3 येतो आणि खालच्याचा मीन चेंज होतो, बरोबर ना? हे किती येणार 115 डिवाइड बाय 6 म्हणजे नियर अबाउट 19 येईल, म्हणजे हे शिफ्ट होतो मीन इकडं. समजतंय का रे? लक्षात येतंय? इज इट ओके फॉर ऑल? मग स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जर फाइंड आउट करायचं असेल तुम्हाला तर काय फाइंड आउट करतो आपण? स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन व्हेन म्यू इज इक्वल टू 0 आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन किती असतं 1 असतं. म्यू इज इक्वल टू 0, म्यूची व्हॅल्यू किती आहे 0 आणि स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन स्टँडर्ड
deviation किती आहे? Standard deviation. Sigma is the standard deviation, right? Now is equal to 1. For any normal distribution, we can convert it into the standard normal distribution using a formula. काय formula दिला आहे? What is the formula? Z is equal to x minus mu divided by sigma. x minus mu divided by sigma. तर x काय आहे तिथं? x म्हणजे त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, समजा 1 2 3 4 5, राईट? याच्यासाठी तुम्ही म्यू कॅल्क्युलेट केला 3 आला, सिग्मा कॅल्क्युलेट केला त्याची काहीतरी व्हॅल्यू येईल, राईट? मग झेडच्या किती व्हॅल्यूज येतील इथं? Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 अशा 5 व्हॅल्यूज येतील. त्या 5 व्हॅल्यू कशा कॅल्क्युलेट करणार? 1 मायनस या व्हॅल्यूज यूज करून त्याच्यामध्ये पुट करायचे आणि ते पुट करायचं, राईट? सो अशी केस की जिथं म्यूची व्हॅल्यू किती आहे? 0 आणि सिग्मा किती आहे? स्टँडर्ड डेविएशन किती? 1 आहे. दॅट इज कॉल्ड एज दी standard normal distribution. Okay, so these are the things that we can use for the standard normal distribution. Normality चेक करण्यासाठी तुम्ही हिस्टोग्राम यूज करू शकता. हिस्टोग्राम आपण प्लॉट करणार आहे. इथं सेपल लेंथ आणि डेन्सिटी असे व्हेरिएबल्स यूज केले. ऍक्च्युली हा आयरिसचा डेटा आहे. कोणता आहे? आयरिसचा डेटा आहे. पुढे येईल तुमचा आता नंपाय पांडास मध्ये, याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये परत प्लॉट करून दाखवलं मी, कारण सीबॉन आणि मॅटप्लॉटलिब यूज करून हे इन डिटेल होईल. ठीक आहे, मशीन लर्निंगचं जे बेसिक आहे त्याच्यामध्ये हे क्लिअर होऊन जाईल. केडी प्लॉट करू शकतो आपण, क्यू प्लॉट करू शकतो. केडी आणि क्यू प्लॉट लगेच करून दाखवलं मी याच मॉड्यूल मध्ये. ठीक आहे, केडी आणि क्यू. तर इथं हिस्टोग्राम काय दाखवतोय की ऍक्च्युअली रेंज काय त्याची, बरोबर ना? ऍक्च्युअली रेंज काय? तर हा जो कर्व आहे दॅट इज कॉल्ड एज दी डेन्सिटी इस्टिमेशन. याची डेन्सिटी काय असू शकते हे इथं देतोय तो, बरोबर ना? की सेपल लेंथच्या व्हॅल्यूज किती आहेत? 4 पासून तर समजा 8 पर्यंत आहेत सगळ्या व्हॅल्यूज. काय म्हणू शकता तुम्ही इथं? किंवा 4.2 पासून 7.9 पर्यंत सगळी डेन्सिटी, राईट? बट असू शकण्याची पॉसिबिलिटी किती आहे? प्रोबॅबिलिटी किती? साधारण 9 पर्यंत आणि इथं 3 पर्यंत, राईट? आणि जो लाय झालेला डेटा आहे तो इथं हा एरिया दाखवतोय. नंतर हा जो आहे म्हणजे हा हिस्टोग्राम आहे तुमचा आत्तासाठी, पण हे सगळे आपण प्लॉट करणार आहे ऍक्च्युअली. ठीक आहे, ऍक्च्युअल डेटावरती हिस्टोग्राम आहे. हा तुमचा क्यू प्लॉट आहे, क्वार्टाईल प्लॉट. तर हे जे डिस्ट्रीब्युशन जे दाखवतो याच्यावरून ठरवतो आपण की नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे की नाही. ही जी 45 डिग्री वरती लाईन ड्रॉ झालेली, ही जी लाईन ड्रॉ झाली ही 45 डिग्री वरती ड्रॉ करतं मॉडेल, आणि हा डेटा याला क्रॉस करतो वरतून खाली की खालून वरती, किंवा ह्या लाईनच्या अलॉंग लाय करतो. याच्यावर ठरवतो आपण तो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे की नाही. आणि हा इम्पॉर्टंट आहे कोणता? केडीई. हा जो आहे तिसरा, हा आहे केडीई, कर्नल डेन्सिटी इस्टिमेशन. कर्नल डेन्सिटी इस्टिमेशन केडीई प्लॉट म्हणलं जातं. की मॅक्सिमम डेटा तुम्ही बघू शकता इथं 3 च्या अराउंड आहे, बरोबर ना? मॅक्सिमम डेटा 3 च्या अराउंड आहे आणि शेप कसा आहे? बेल शेप कर्व आहे. तर सिम्पली म्हणजे सगळा डेटा अनालिसिस करण्यापेक्षा मी सिंपल त्याचा केडीई प्लॉट टाकला, केडीई प्लॉट ड्रॉ केला, तर मला कळतं की माझा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतोय की नाही करत आहे, राईट? सो दिस इज हाऊ वी कॅन चेक दी नॉर्मॅलिटी. तर नॉर्मॅलिटी चेक करण्यासाठी असे ग्राफ यूज करू शकतो तुम्ही. जनरली हाच यूज करणार आपण, कोणता? केडीई वाला यूज करणार. म्हणजे प्लॉट पण करून दाखवतो, राईट? सो दीज आर दी थिंग्स रिलेटेड टू इट. नेक्स्ट काय? नेक्स्ट इज द को रिलेशन. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की दोन व्हेरिएबल मध्ये रिलेशन आहे की नाही, रिलेशनशिप आहे की नाही हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्ही काय यूज करता? टर्म काय यूज करता? को रिलेशन यूज करता. सो मेजर ऑफ लिनियर असोसिएशन, बिटवीन टू कंटिन्युअस व्हेरिएबल. समजा एक्सपिरियन्स दिलेला आहे तुम्हाला, बरोबर? 1 2 3 4 आणि पर्सनची सॅलरी पण दिली, तर ऍज पर एक्सपिरियन्स सॅलरी इन्क्रीज होते की नाही होते, किंवा डिक्रीज होते की नाही होते, याच्यामधली जी रिलेशनशिप आहे ती फाइंड आउट करू शकता तुम्ही को रिलेशनचा यूज करून. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय RXY. काय म्हणतात? RXY, स्मॉल r, रिलेशनशिप बिटवीन x अँड y. x इज अ इनपुट, y इज अ आउटपुट. ठीक आहे, किंवा y व्हेरिएबल, x व्हेरिएबल, कधी कधी म्हणतात r व्हॅल्यू किंवा फक्त r व्हॅल्यू, r स्कोर, फक्त r किंवा स्मॉल RXY. and it is known as the Pearson correlation coefficient, which is giving you the relationship between two variables. फक्त आता याची जी रेंज आहे, रेंज काय रे? what is range? -1 to +1. what is range?
-1 to +1. Why it is -1 to +1? I will explain. Most popular correlation coefficient is Pearson coefficient. कसा फाइंड आउट केला आहे? फॉर्म्युला सिंपल आहे तसा, समेशन ऑफ xi मायनस x बार बरोबर सॅम्पलचा मीन. समजा दोन व्हॅल्यू दिले आहे, एक्स सॅलरी काय माझी, एक्सपिरियन्स काय एक्स आहे, सॅलरी काय वाय. तर प्रत्येक याच्यामधून याचा मीन मायनस केलाय आणि प्रत्येक व्हॅल्यू मधून 1000 मधून या 4 व्हॅल्यूचा मीन. ठीक आहे, समजा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 याच्यासाठी मीन काय आला तुमचा 3 आला. 1000 2000 3000 4000 5000 याच्यासाठी मीन किती आला समजा 3000 आला. तर एक्स आय ची व्हॅल्यू आता इथं एक्स बार किती येईल मग माझा, एक्स बार विल बी 3, वाय बार किती येईल 3000. या सगळ्याचं समेशन आहे बरोबर, या सगळ्याचं काय समेशन आहे. सो व्हॉट इट विल बी, काय येईल रे समेशन, समेशन काय येईल सांगा. 1 - 3 परत 2 - 3 नंतर 3 - 3. ठीक आहे, तर हे समेशन येईल आणि नंतर खाली काय आहे स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आहे राईट ना, स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आहे, प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर काल केलं होतं आपण हे बरोबर ना. स्क्वेअर करायचा मग समेशन करायची, स्क्वेअर करायचं मग समेशन करायची. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ इट विल बी रिटर्न. फक्त एकदा फॉर्म्युला व्हेरीफाय करा कारण वरती व्हॅल्यू 0 होऊ शकते राईट ना, वरती व्हॅल्यू 0 होऊ शकते. येस इज इट, जस्ट व्हेरीफाय वन्स, एकदा चेक करून घ्या व्हॅल्यू. वरचा जो इथं जे राईट केलंय ना विदाउट स्क्वेअर आहे, फक्त एकदा हे व्हेरीफाय करा. नाही करेक्ट आहे. ठीक, देन -1 to +1 असं म्हटलं याला बरोबर ना. व्हॉट इज द व्हॅल्यू -1 to +1. वाय इट इज अ -1 to +1, वाय इट इज अ -1 to +1. समजा इथं जशी सॅलरी जसा एक्सपिरियन्स वाढतोय बरोबर ना, जसा एक्सपिरियन्स वाढतोय, एक्सपिरियन्स मी एक्स ऍक्सिस वरती घेतला, सॅलरी मी वाय ऍक्सिस वरती घेतली बरोबर. जसा एक्सपिरियन्स वाढतोय तशी सॅलरी पण काय होते वाढते. सो दिस इज पॉझिटिव्ह कोरिलेशन बरोबर आहे का, दिस इज पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. पण जर आपण असं प्लॉट केलं की एका ऍक्सिस वरती काय माझ्याकडे प्राइस आहे, दुसऱ्या ऍक्सिस वरती काय डिमांड आहे, तर याचा ग्राफ कसा येईल रे, हा उलटा ग्राफ येतो बरोबर ना. जर प्राइस इन्क्रीज झाली तर डिमांड कमी होते बरोबर का, जर प्राइस इन्क्रीज झाली तर डिमांड कमी होते, प्राइस कमी असेल तर डिमांड वाढते. सो इट्स वाईस वर्सा, इज इट. सो दिस इज निगेटिव्ह कोरिलेशन, दिस इज निगेटिव्ह कोरिलेशन. कुठपर्यंत जाईल व्हॅल्यू -1 पर्यंत. तर -1 आणि +1 या रेंजमध्ये कोरिलेशनची व्हॅल्यू येते तुमची -1 to +1. आता नंबर लाईन वरती जर तुम्ही असं हे प्लॉट केलं -1 सेंटरला काय येईल 0 आणि +1. जर सपोज असा असेल की समजा एका ऍक्सिस वरती सॅलरी आहे आणि एका ऍक्सिस वरती स्पीड ऑफ दी कार आहे, तर याच्यामध्ये काही रिलेशन नाही राईट ना, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सॅलरी अँड स्पीड ऑफ दी कार. सो इट विल बी 0 कोरिलेशन, दॅट इज नो कोरिलेशन. हे समजून घ्या व्यवस्थित, कारण हे तुम्हाला हीट मॅप मध्ये खूप हेल्पफुल होईल, तुम्हाला 2 व्हेरिएबल मधलं कोरिलेशन फाइंड आउट करण्यासाठी राईट. 3 यूज केसेस आहे काय, पॉझिटिव्ह कोरिलेशन, निगेटिव्ह कोरिलेशन अँड 0 कोरिलेशन और नो कोरिलेशन. इज इट ओके, या 3 गोष्टी समजतायत. एक तर कोरिलेशन पॉझिटिव्ह पाहिजे, नाहीतर निगेटिव्ह असेल किंवा नो कोरिलेशन असेल. सो विच इज बेस्ट. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीवरून दुसरी गोष्ट फाइंड आउट करायची राईट ना, माझ्या एक्सपिरियन्स वरती सॅलरी डिपेंड आहे, तुमच्या प्राइस वरती डिमांड डिपेंड आहे. सो दिस इज युअर इनपुट एक्स, दिस इज युअर आउटपुट वाय. तुम्ही काहीतरी फाइंड आउट करताय, तुम्हाला काहीतरी प्रिडिक्ट करायचंय. जर असं डिपेंडन्सी एकमेकावरती, तर काय इम्पॉर्टंट आहे,
पॉझिटिव्ह कोरिलेशन, निगेटिव्ह कोरिलेशन की नो कोरिलेशन? येस, एनीवन? इम्पॉर्टंट काय आपल्यासाठी? देअर शुड बी सम कोरिलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट, तरच रिझल्ट मिळतील. जर दोन्हीमध्ये कोरिलेशनच नसेल तर रिझल्ट मिळतील का? येस, लक्ष देत आहे की नाही येते? समजतंय एव्हरीवन? मग ह्या -1 to +1 मध्ये काय एक्सपेक्टेशन आहे आपलं? ही कोरिलेशनची जी व्हॅल्यू आहे ना, आर ची व्हॅल्यू काय पाहिजे? लेस दॅन -0.75, ऍटलिस्ट लेस दॅन -0.75, or R should be greater than +0.75. +0.75 एकतर त्याच्या अबो पाहिजे किंवा त्याच्या बिलो पाहिजे. म्हणजे हे हायली कोरिलेट झालं, हायली निगेटिव्ह कोरिलेशन, हायली पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. समजतंय का रे? जर अशी व्हॅल्यू आली ना -0.30, +0.30, तर ते नो कोरिलेशन मध्ये कन्सिडर होतं. ज्या व्हॅल्यू 1 च्या जवळ येतात ना, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, दोज आर कन्सिडर ॲज दी हायली कोरिलेटेड व्हॅल्यूज. तर इनपुट आणि आउटपुट मध्ये कोरिलेशन पाहिजे. फक्त इनपुट मध्ये कोरिलेशन नाही पाहिजे, तर ते मी ते मशीन लर्निंग मध्ये डिस्कस करेल इन डिटेल. आत्तासाठी काय समजून घ्यायचंय तुम्हाला की इनपुट अँड आउटपुट देअर शुड बी सम कोरिलेशन, आयदर निगेटिव्ह ऑर पॉझिटिव्ह. हायेस्ट कोरिलेशन पाहिजे बिलो -0.75 और अबोव +0.75. दॅट इज अ गुड व्हॅल्यूज ऑफ कोरिलेशन. म्हणजे इथून जर ह्या फॉर्म्युल्याने जर आपल्याला काही व्हॅल्यूज दिल्या, कोणत्या? आर. आता ऍक्च्युली कॅल्क्युलेशन करत नाही आपण, मी डायरेक्ट काय सांगतो, कोरिलेशन कॉल करतो मशीन लर्निंग मध्ये आणि आर ची व्हॅल्यू मिळते मला. पण आर ची व्हॅल्यू जर माझी 0.75 आली, सो दॅट इज अ गुड व्हॅल्यू ऑफ कोरिलेशन. बट इफ आय गेट आर इज इक्वल टू 0.25, सो दॅट इज नॉट गुड कोरिलेशन, की इनपुट आणि आउटपुट मध्ये एवढं रिलेशनशिप नाहीये, असं त्याचा अर्थ आहे. इज इट ओके फॉर ऑल? येस एव्हरीवन? समजतंय? Yes. ओके. नेक्स्ट टर्म इज स्क्यूनेस अँड कर्टोसिस. स्क्यूनेस आणि कर्टोसिस असे दोन टॉपिक आहेत की ज्यावेळेस आपल्याला वर्क करायचं कशासोबत? डेटा सोबत, ऍक्च्युअल डेटा सोबत ज्यावेळेस आपण वर्क करतो त्यावेळेस आपल्याला हे फाइंड आउट करावं लागतं की स्क्यूनेस काय, कर्टोसिस काय. ठीक आहे. सो ऍक्च्युली इट्स स्क्यूनेस इज अ डिग्री ऑफ असिमेट्री. डिग्री ऑफ असिमेट्री तुम्हाला काय म्हटलंय मी की नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे ते मीनच्या अराउंड काय रे? मीनच्या अराउंड सिमेट्रिक आहे, बरोबर ना? हा मीन आहे आणि याच्या अराउंड काय आहेत? सगळ्या व्हॅल्यूज सिमेट्रिक आहे. ऑब्झर्व्ड इन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. सो पॉझिटिव्हली स्क्यूड, एक तर डेटा कुठं शिफ्ट होतो, एक तर हा ग्राफ काय होतो असं शिफ्ट होतो एका साईडला, किंवा हा एका ह्या साईडला येतो असा लेफ्ट साईडला. हे झालं सिमेट्रिक अबाउट मीन, हे झालं पॉझिटिव्ह स्क्यूड, आणि हे झालं निगेटिव्हली स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्युशन. जर स्क्यूनेस फाइंड आउट करायचं असेल तर इथं कॅल्क्युलेशन कशासाठीच करत नाही आपण. कॅल्क्युलेशन तुम्ही डायरेक्टली कॉलच करता, म्हणजे लायब्ररी कॉल करून. पण फाइंड आउटच जर करायचं असेल तर काय? मीन मधून मोड मायनस करा. ठीक आहे. निगेटिव्ह म्हणजे सबस्ट्रॅक्ट मोड फ्रॉम द मीन फॉर दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन त्याला डिवाइड करा, तर स्क्यूनेस देतो हा तुम्हाला. ठीक आहे. प्लॉट केला तर असं दाखवतो की पॉझिटिव्ह जर स्क्यूनेस आला, पॉझिटिव्हली स्क्यूड, दॅट इज अ राईट स्क्यूड डिस्ट्रीब्युशन. त्याच्यामध्ये मोड इज लेस दॅन मीडियन लेस दॅन मीन. मोड इज लेस दॅन मीडियन इज लेस दॅन मीन. तुम्ही ऑब्झर्व करा दोन्ही केसमध्ये तुमचा डेटा पॉझिटिव्हली स्क्यूड असू दे किंवा निगेटिव्हली स्क्यूड असू दे, मीन ऑलवेज सेंटरला आहे. शिफ्ट काय होतात? एक तर मोड शिफ्ट होतो किंवा मीन शिफ्ट होतो. मोड ग्रेटर झाला, इथं मीन स्मॉलर झाला, इथं मोड लेस होता, मीन ग्रेटर झाला. बट मीडियन जास्त चेंज होत नाही. काय चेंज होत नाही? मीडियन जास्त चेंज होत नाही. सो मीडियन इज लेस इन्फ्लुएन्स्ड. हे परत लक्षात ठेवा, मीडियन इज लेस इन्फ्लुएन्स्ड बाय आउटलायर. जर आपल्या डेटामध्ये जर आउटलायर्स असतील तर मीडियन जास्त इन्फ्लुएन्स होत नाही. पाहिजे तर हे प्रूव्ह करू आपण. इथं कसं प्रूव्ह करायचं? एक डेटा घ्या. ठीक आहे. हे म्हणजे लगेच क्लिअर होऊन जाईल तुमचं की मीन आहे त्या जागेवरती का राहतो. जरी डेटामध्ये आउटलायर्स आले, हे स्क्यूनेस काय येते?
जर डेटामध्ये आउटलायर्स असतील तरच स्क्यूनेस येते. ठीक आहे, जर डेटामध्ये आउटलायर नसतीलच तर स्क्यूनेस येत नाही. समजा एक डी दिलेला आहे आपल्याला, एक डेटा आहे तुमच्याकडे 1 2 3 4 5, याच्यासाठी मीन किती येतो सांगा? 1 2 3 4 5 साठी मीन काय येतो? व्हॉट इज मीन फॉर दिस? 3. मीन 3, राईट, व्हेरी गुड. मीडियन किती येतो? मीडियन इज ऑल्सो 3. सगळ्या अरेंज करायच्या असेंडिंग ऑर्डर मध्ये किंवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये, आणि सेंटरची व्हॅल्यू किती आहे? 3 आहे, बरोबर. हाच डेटामध्ये जर अशी एखादी व्हॅल्यू आली 1 2, आता मुद्दाम असेंडिंग मध्ये ठेवतोय परत करावं नाही लागा म्हणून, 100 व्हॅल्यू आली, मीन किती होईल इथं? मीन वुड बी, मीन किती होईल रे? मीन किती होईल? सगळ्याची समेशन 115 डिवायडेड बाय 6, 6 1 जा 6, बरोबर ना. नंतर 6 9 जा म्हणजे 19च्या अराउंड येईल, करेक्ट आहे. 19च्या अराउंड त्याचा मीन येईल. मीडियन किती येईल रे? मीडियन किती येईल? 6 व्हॅल्यूज आहेत, सेंटरच्या 2 व्हॅल्यूजचं ऍव्हरेज 3.5. तर मग मला सांगा की ज्या वेळेस याच्यामध्ये आउटलायर आला, या डेटामध्ये 100 होता, राईट ना. 100 इज आउटलायर इन दिस डेटा. आधी आउटलायर नव्हते. मीन किती होता? 3. आउटलायर आल्यामुळे मीन किती झाला? 3चा 19 झाला. मीडियन किती होता? 3 चा किती झाला? फक्त 3.5 झाला. तर मीडियन मध्ये फरक किती पडला? 0.5 चा पडला, आणि मीन मध्ये फरक 16 चा पडला. लक्षात येतंय? सो विच इज मोस्ट डेविएटेड? मीन इज मोस्ट डेविएटेड, राईट ना. and which is less influenced, median is less influenced by outlier. Is it okay? झालंय का? प्रूव्ह आहे. त्यामुळे हा मीडियन जास्त शिफ्ट होत नाही कधीच. आणि जर मला जर रिप्लेस करायची वेळ आली की 100 ला मला काय करायचं? रिप्लेस करायचं, तर मी कशाने रिप्लेस करल रे? 3.5 नी करल की 19 नी करल? जर मला 100 रिप्लेस करायचं आहे तर आय विल यूज 3.5. सो आय विल रिप्लेस द आउटलायर विथ मीडियन इन दॅट केस. इज इट ओके एव्हरीवन? सगळ्यांना समजतंय काय चाललंय? ओके. सो स्क्यूनेस इज जस्ट असिमेट्री. स्क्यूनेस म्हणजे काय? की तुमचा डेटा जर लेफ्ट किंवा राईट साईडला शिफ्ट होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? स्क्यूनेस म्हणतो. सेम डेटा जर तुमचा पीक क्रिएट करत असेल, काय? पिकनेस इन डेटा डिस्ट्रीब्युशन इज द डिग्री टू विच डेटा व्हॅल्यू आर कॉन्सन्ट्रेटेड अराउंड अ मीन. म्हणजे हा लेफ्ट किंवा राईट न जाता एक तर खूपच वरती जातो किंवा फ्लॅट होतो. ऍक्च्युअली तुमचा हे सेंटरचा जो आहे हा तुमचा प्रॉपर आहे, पण जास्तीत जास्त डेटा सेंटरलाच आला, मीनच्या अराउंडच 95% डेटा आला तर तो पीक क्रिएट करेल. आणि डेटा याच्यापासून अवे आला, समजा की स्प्रेड झालेला आहे डेटा, इट्स अ फ्लॅट डिस्ट्रीब्युशन, देन इट विल बी डिफरंट वन. सो मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक आणि प्लेटोकर्टिक असे 3 आहेत त्याच्यामध्ये. जो सेंटरचा आहे ऑलरेडी मॉडरेट, हा कोणता आहे तुमचा? मेसोकर्टिक आहे, ठीक आहे, म्हणजे रेग्युलर वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा. नंतर लेप्टोकर्टिक, दॅट मीन्स युअर डेटा इज पिक्ड, हा सगळ्यात वरती जो गेलाय तो. तर त्याचे जर व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्या, कर्टोसिस फाइंड आउट केलं तुम्ही लायब्ररीचा यूज करून, किंवा जर कॅल्क्युलेशन केलं तर मॉडरेट असेल म्हणजे इक्वल टू 3 जर असेल तर जनरली तो काय असतो? मेसोकर्टिक असतो. लेस दॅन 3 जर असेल, इफ युअर कर्टोसिस इज लेस दॅन 3, सो इट्स अ प्लेटिकर्टिक, आणि लेप्टोकर्टिक दॅट इज ग्रेटर दॅन 3. आता हे फाइंड आउट नाही करत आपण, जनरली याच्यावरती फोकस नाही करत, बट यू शुड नो व्हॉट आर दी डिस्टॉर्शन इन डेटा. हे कशासाठी घेतोय आपण? टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन. टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इन डेटा. सो देर आर 2 टाइप्स. One is skewness and one is कर्टोसिस. 2 साईडला याचं डिस्टॉर्शन होऊ शकतं, एक तर लेफ्ट राईट म्हणजे हॉरिझॉन्टल किंवा व्हर्टिकल. स्क्यूनेस म्हणजे डिस्टॉर्शन कसं होतंय? डेटाचं डिस्टॉर्शन कसं आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. कर्टोसिस म्हणजे डेटाचं डिस्टॉर्शन कसं आहे? व्हर्टिकल आहे. एकाच जागेवरती खूप सारा डेटा आला तर त्याला लेप्टोकर्टिक म्हणतो आपण. रेग्युलर फॉलो करत असेल डिस्ट्रीब्युशन, दॅट इज अ मेसोकर्टिक. आणि जर फ्लॅट झाला डेटा की 1000 पॉइंट्स आहेत पण ते सगळे स्प्रेड झाले तर ते प्लेटिकर्टिक मध्ये येतं. आणि स्क्यूनेस म्हणजे काय? की एका साईडला कुठेतरी शिफ्ट होतं, एक तर लेफ्ट साईड किंवा राईट साईड. इज इट ओके? दोन्ही टाइप्स कळालेत. प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी म्हणजे की तो डेटा ऑकर होण्याची जी त्याची प्रोबॅबिलिटी, की
फ्रिक्वेन्सी काय डेटाची त्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये. सो दॅट इज कॉल्ड एज द प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी. इज इट ओके फॉर ऑल? येस. हे दोन्ही टाइप्स कळालेत. लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्युशन, राईट साइड डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे जर हॉरिझॉन्टली तो डिस्टॉर्ट होत असेल then it is called as the skewness. जर व्हर्टिकली डिस्टॉर्शन येत असेल तर that is called as the कर्टोसिस. ठीक आहे. इथपर्यंत काही डाऊट आहे कोणाचा? येस, एनीवन? एनी डाऊट टिल दिस पॉइंट? So we have consider some of the things in inferential statistics. Inferential बद्दल बोललो आपण. काय करतो इन्फरन्शियल मध्ये आपण? What we do in inferential statistics? So there is a testing of a hypothesis or procedure for deciding between two possible statement about a population. So we are drawing some conclusion about a population based on the sample, right ना? दोन गोष्टी तुमच्याकडे. एक आहे पॉप्युलेशन. काय होती पॉप्युलेशन? पुणे. सॅम्पल काय तुमच्याकडे? सॅम्पल काय तुमच्याकडे? नॉर्थ, East. साऊथ, वेस्ट, ईस्ट. हे 4 सॅम्पल होते. जर मी फक्त नॉर्थ रिजनचा डेटा अनालाइज करून किंवा अनालिसिस करून पॉप्युलेशन बद्दल काही बोलतोय, सो दॅट इज कॉल्ड एज द इन्फरन्शियल स्टॅटिस्टिक्स. इज इट क्लिअर? I hope it is visible now. Okay. Yes. So we are drawing the conclusion about Pune based on the right regional data. Okay. So there will be like possible statement. Suppose I am saying if it is a 5.6 height, average height is a 5.6. For Pune, it may be 5.8, right? So what I am drawing the conclusion, average height of the Pune's people is 5.6. So it may be wrong, it may be correct. So two possible statements are there, equal to or like not equal to. So that we can do with the help of testing of hypothesis using inferential statistics. So what is the procedure for that? Procedure काय त्यासाठी? Formulating a hypothesis, collecting a data. Formulating a hypothesis, collecting data. नंतर choosing a level of significance. की choosing a level of significance म्हणजे काय करतो आपण याच्यामध्ये एक व्हॅल्यू डिसाइड करतो की पी व्हॅल्यू असते. काय? पी व्हॅल्यू, प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू. आणि मग डिफरंट टेस्ट त्याच्यावरती परफॉर्म करायच्या. कॅल्क्युलेटिंग द टेस्ट स्टॅटिस्टिक. तुम्ही ऍव्हरेज हाईट फाइंड आउट करताय, ऍव्हरेज सॅलरी फाइंड आउट करताय, ऍव्हरेज वेट फाइंड आउट करताय
आणि त्याची जी क्रिटिकल व्हॅल्यू आहे ती डिसाईड करायची. जनरली जी क्रिटिकल व्हॅल्यू आहे ती 0.5 घेतो आपण, 0.05 किती घेतो, 0.05 अँड मेकिंग अ डिसिजन टू ड्रॉ द कन्क्लुजन. तर दोन टाईपचे हायपोथेसिस येतात तिथं. कोणते? एक असतो नल हायपोथेसिस आणि दुसरा असतो अल्टरनेट हायपोथेसिस. हे दोन्ही गोष्टी जास्त कॉम्प्लिकेटेड नाही करायचं याला. एकतर नल ट्रू म्हणजे नल जर ट्रू झाला तर हा फॉल्स राहणार अल्टरनेट, बरोबर ना. जो तुम्ही डिसाईड केलाय की समजा मी असं कन्सिडर केलंय की ऍव्हरेज हाईट ऑफ दी पुणेज पीपल इज अ 5.6. जर हे ऍव्हरेज हाईट 5.6 आली तर नल हायपोथेसिस जाणार नाही, हायपोथेसिस सोबत जातो मी. पण ते कशावर डिपेंड आहे? या पी व्हॅल्यू वरती डिपेंड आहे. जर पी ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0.05 आली, ग्रेटर दॅन ऑर नॉट इक्वल, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5, देन आय विल गो विथ अल्टरनेट हायपोथेसिस. तर हे ठरलेलं आहे गोष्टी, ठीक आहे. नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेट हायपोथेसिस साठी जनरली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स आहे तो कशाने डिफाईन केला जातो? इथं जे मी ते पी जो लिहिला तो कशाने डिनोट केला जातो? अल्फाने डिनोट केला जातो, ठीक आहे. सो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स इज सेट ॲज अ 0.05 और 0.01. पण जनरली जी व्हॅल्यू यूज होती ती 0.05 चे. नल हायपोथेसिस काय देतोय? व्हॉट नल हायपोथेसिस इज सेइंग? नल हायपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन दी व्हेरिएबल वी आर इंटरेस्टेड इन. आता ह्याच्यामध्ये ह्या डेफिनेशन वरती काय जायचं नाही आपल्याला, कारण डेफिनेशन थोडेसे काय करतात, कन्फ्यूज करतात. या द अल्टरनेट हायपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल्स वी आर इंटरेस्टेड इन. की तुम्हाला ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे ते जर तुम्ही कन्सिडर करत असाल म्हणजे व्हाईस वर्सा आहे, नो लॉंगर हॅपनिंग. जर नल हायपोथेसिस होत नसेल तर अल्टरनेट हायपोथेसिस. बट फक्त आपल्याला काय इंटरेस्टेड, कशात इंटरेस्ट ठेवायचा आहे की जी अल्फाची जी व्हॅल्यू येते, किंवा अल्फा और पी म्हणतात कधी कधी, की 0.05 और पी इज लेस दॅन, पी इज ग्रेटर दॅन 0.05 अँड लेस दॅन 0.05. ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0.05 आली तर नल हायपोथेसिस सोबत जायचं. आणि पी ची व्हॅल्यू त्या टेस्टनी, झेड टेस्ट असेल, पी टेस्ट असेल, जी काही टेस्ट तुम्हाला पी ची व्हॅल्यू दिली ती जर व्हॅल्यू 0.05 च्या बिलो आली देन जस्ट गो विथ अल्टरनेट हायपोथेसिस. आत्तासाठी एवढंच लक्षात ठेवा, ठीक आहे. जास्त कॉम्प्लिकेटेड करायचं नाही. डिनोटेड बाय H0 अँड H1. सो द सिग्निफिकन्स लेवल ही काय आहे? व्हॅल्यू दॅट रिसर्चर सेट इन ऍडव्हान्स ॲज द थ्रेशोल्ड फॉर दी स्टॅटिस्टिकल सिग्निफिकन्स. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूवरून तुम्ही सांगू शकता की मला नल हायपोथेसिस ट्रू आहे इथं की अल्टरनेट हायपोथेसिस आहे. ज्यावेळेस आपण टेस्ट परफॉर्म करून दाखवलं मी तुम्हाला ऍक्च्युअल वाल्याच्या, म्हणजे एक सेशन कम्प्लिटली प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड होईल की ज्याच्यामध्ये पार इव्हन मीन मोड मीडियन पासून तर आपण ह्या हायपोथेसिस टेस्टिंग पर्यंत येऊ. ओके. सो द लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स इज सेट जनरली ॲट 0.05 विच मीन्स दॅट रिसर्चर इज विलिंग टू ऍक्सेप्ट 5% चान्स ऑफ मेकिंग अ टाईप 1 एरर. आता हे टाईप 1 एरर काय, टाईप 2 एरर काय हे समजून सांगतोच. बट हे कशावर डिपेंड आहे? 5% एरर ऍक्सेप्ट करू शकतो आपण. ओके. सो रिसर्चर इज विलिंग टू ऍक्सेप्ट द 5% चान्स ऑफ मेकिंग अ टाईप 1 एरर. टाईप 1 एरर, टाईप 2 एरर आपण डिस्कस करू. बट बिफोर दॅट जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड द पी व्हॅल्यू, टाईप 1, टाईप 2 नेक्स्ट सेशनला एक्सप्लेन करतो मी, ठीक आहे. टेस्ट ऑफ अ स्टॅटिस्टिक. स्टॅटिस्टिक्सचं मिनिंग सांगा आधी मला. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अ स्टॅटिस्टिक? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अ स्टॅटिस्टिक? Yes, anyone? What is the meaning of statistic? Numerical value calculated from sample. Sample मधून जी व्हॅल्यू घेतली तिला काय म्हणणार? स्टॅटिस्टिक. पॉप्युलेशन मधून जी व्हॅल्यू घेतली तिला काय म्हणणार? पॅरामीटर. येस, समजतंय? बरोबर आहे ना. पॉप्युलेशनचा जो काही व्हेरिएबल आहे, म्हणजे मी जर हाईट कन्सिडर केली पॉप्युलेशन साठी, सो दॅट इज अ पॅरामीटर. पी फॉर पॅरामीटर, पी फॉर अ पॉप्युलेशन. काल डिस्कस केलंय आपण. एस फॉर अ सॅम्पल, एस फॉर अ स्टॅटिस्टिक, राईट. मग जी समजा सॅम्पल मधून जर मी ऍव्हरेज हाईट घेतली तर ते माझ्यासाठी स्टॅटिस्टिक झाला. न्यूमरिकल व्हॅल्यू त्याच्यामधून मी घेणार. दॅट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर नल हायपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड ऑर नॉट. तुम्ही जो हायपोथेसिस केलंय, तुम्ही जे अझम्पशन केलंय ते रिजेक्ट करायचंय की नाही हे डिसाईड करायला तुम्ही काय करतात? कॉमनली युज्ड टेस्ट स्टॅटिस्टिक इन्क्लूड टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, चाय स्क्वेअर टेस्ट और एनोवा टेस्ट. या टाईपच्या टेस्ट आपण परफॉर्म करणार आहे. हे प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेशन दाखवल मी. ओके. नेक्स्ट जे काय आहे दॅट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल व्हॅल्यू और प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू.
सो दिस पी व्हॅल्यू समटाइम डिनोटेड ॲज अल्फा आहे. नोटेशन चेंज होऊ शकतं. पी व्हॅल्यू किंवा अल्फा असं देतात. पी व्हॅल्यू इज अ प्रोबॅबिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग द टेस्ट स्टॅटिस्टिक. प्लीज focus on this word statistic, that is a sample variable value or sample variable. ठीक आहे, हे सॅम्पल साठी and is used in hypothesis for testing to help in deciding whether to reject or accept null hypothesis. की तुम्हाला हायपोथेसिस नल हायपोथेसिस ऍक्सेप्ट करायचं का रिजेक्ट करायचं हे ठरवतं. पी ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0.05 आली तर नल हायपोथेसिस आपण ऍक्सेप्ट करतो. ठीक आहे, द स्मॉलर द पी व्हॅल्यू, smaller the p value, more you likely are to reject the null hypothesis. म्हणजे p ची व्हॅल्यू जर लेस दॅन 0.05 आली, p ची व्हॅल्यू लेस दॅन 0.05 आली तर तुम्ही रिजेक्ट करता. तर आता हे वर्ड्स थोडेसे काय करतात, कन्फ्युज करतात. तर मी जनरली अजून पण सांगा तुम्हाला की एवढंच लक्षात ठेवा फक्त काय, p ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0.05 आली तर तुम्ही ऍक्सेप्ट करणार कोणता, नल. आणि पी ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन लेस दॅन 0.05 आली तर तुम्ही कशासोबत जाणार, अल्टरनेट. मी जर अल्टरनेट हायपोथेसिस सोबत जातोय तर ऑब्व्हियसली आय एम रिजेक्टिंग नल हायपोथेसिस. इज इट ओके? एवढे दोनच सेंटेन्स लक्षात ठेवायचे की जर माझ्या टेस्टने मला पी ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0.05 दिली, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, देन आय विल गो विथ अ नल हायपोथेसिस. इफ p value is less than 0.05 I will go with the alternate hypothesis. Is it okay everyone? एवढे दोन सेंटेन्सेस प्रॉपर लक्षात ठेवा, बाकी जास्त कॉम्प्लिकेशन करण्याची गरज नाही. येस, इज इट ओके फॉर ऑल everyone? If my z test is giving me the p value greater than or equal to 0.05 which is already set by the researcher, generally तीच यूज होते. ठीक आहे, so critical value or p value is a less than or equal to level of significance, null hypothesis is rejected. null hypothesis reject होतोय म्हणजे कोणता ऍक्सेप्ट करताय रे, null hypothesis reject होतोय म्हणजे कशासोबत चाललोय आपण, अल्टरनेट सोबत चाललोय, लेस दॅन. ठीक आहे, अँड अल्टरनेट हायपोथेसिस इज ऍक्सेप्टेड. सो पी व्हॅल्यू इज लेस दॅन अल्फा, रिजेक्ट एच नॉट. तर जनरली अल्फाची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती, पी व्हॅल्यू अल्फाची व्हॅल्यू काय घेतली मी, 0.05. So I will go with H naught, sorry H1, बरोबर. सॉरी इट्स करेक्ट, नाही असं नाही. कसं आहे, P is greater than equal to or equal to 0.05, go with H0. P is less than 0.05, go with H1. Is it okay? Null, alternate. Okay, so this is how it will work. Now testing are there, type 1, type 2 error are there, so we will cover this tomorrow. And testings are there, some testing, so this we will discuss, and some practical implementation we will cover tomorrow session. Is it okay for all? Any doubt till this point? Okay, so just go through it, prepare your notes. तुमचे नोट्स तुम्हाला प्रिपेअर करावं लागतील याच्यासाठी, दुसरा काही ऑप्शन नाही. ओके, थँक्यू, बाय बाय, हॅव अ गुड डे.